you so much, sir. And you made this walkathon very, 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 very special. The Vizag, entire Vizag, please can we have a good round of applause for our own Honorable Minister of Health, Sri Satya Kumar Yadav sir is with us, and it is a very proud moment for all of us. Now, I would like to hand over this mic to our own Dr. Murali Krishna Unna, Managing Director and Chief Surgical Oncologist, to address this beautiful gathering. Goodbye cancer. Goodbye cancer. And the new slogan, "Good morning and goodbye cancer," is going to be the viral, trust me. So can we have a good round of applause for the entire panel? It is right now on the dais with me. This morning possible, it's all because of all the channel partners and Thank you for joining us in this great event for a great cause. This has become a tradition. We have been doing this for the last 15 years in the beach of Visakhapatnam on the World Cancer Day, particularly on Sunday is the same website. And I sincerely thank all of you, each one of you. Thank all the supporting organizations and my partners in this event. The number is increasing every year. And I sincerely thank our beloved Health Minister. With a short notice, with an invitation or a call, he accepted, he changed his schedule and made it a point that he has to attend this meeting and meet all of you and create a great awareness for a great cause. Being the Health Minister of the state is the most relevant person for this event. The idea of conducting cancer awareness program on a World Cancer Day is to stimulate individuals, communities and the government so that everybody should work for the cause of creating awareness about the cancer and about prevention, about early population dying every year in the globe every year, and more than 20 lakh people are getting diagnosis of cancer. Maybe the number is less in India, the registered numbers are less. So this is the second common cause of death for mankind, and very interestingly 40% of the cancers can be preventable and 30% of the cancers can be cured completely if they treated early and diagnosed early and treated properly. So it is a preventable cause of death. That's the reason awareness is very, very important for everybody. You all know that cancer can be caused by the habituations because of the tobacco, alcohol, bad healthy lifestyle, bad nutrition, not doing physical activity, exercise, having obesity and infections like hepatitis B and human papillomavirus infections, industrial toxins, etc. So all these things can change. All these things we can avoid in our regular lifestyle, except some genetic causes. We can avoid all the causes of cancer. That's why it's very, very important to understand the causes of it, all the factors that are related to causes of cancer. Second thing is, if you know the symptoms and symptoms of the cancer, we can consult a doctor at the right time and get the treatment done and can be cured. 30% of the cancers, more than 30% of cancers can be cured. Unfortunately, in our country, more than 70% of the cancers are diagnosed at a later stage. So early detection is very important. And proper access to the treatment, not only financial, physical access of the infrastructure of cancer treatment, at the same time financial support to the people who cannot afford such treatment. So government is supporting such cancer treatments in a big way in the state of Andhra Pradesh since many years. Everybody should be aware of all these things. పెట్టిన ప్రోగ్రాము వారి మిత్రులు వారి బృందం తోటి క్యాన్సర్ పైన మనం పోరాడతాము అనే ఉద్దేశంతో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా
ఆదివారం అయినప్పటికీ కూడా వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదములు, నమస్కారములు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అట్లాగే మా గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు మా పక్కనే ఉన్నారు, సత్యకుమార్ యాదవ్ గారు. వారికి కూడా క్యాన్సర్ పైన పూర్తి అవగాహన ఉంది. వారిని కోరేది ఏంటంటే వచ్చే రాష్ట్ర బడ్జెట్లో ఈ క్యాన్సర్ గురించి ఒక స్పెషల్ ఫండ్ కూడా ఏర్పాటు చేసి దానిపైన తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించి ఈ క్యాన్సర్ మహమ్మారిని మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి బయటికి పంపించడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేయవలసిందిగా మా గౌరవ మంత్రివర్యుల ద్వారా నేను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నేను కోరుకుంటూ, నేను కూడా మీతో పాటు ఈ అత్యంత మంచి ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడానికి అవకాశం వచ్చినందుకు, అట్లాగే ఈ డయాస్ పైన అందరూ పెద్దలు ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా మరి ఒక్కసారి నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైము తక్కువ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. నమస్కారం. ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో అందమైన విశాఖపట్నం బీచ్ తీరంలో ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన మీ అందరికీ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి కర్త కర్మ క్రియ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. గౌరవ శాసనసభ్యులు విష్ణుకుమార్ రాజు గారు, సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ కేజీహెచ్ ఐ వాణి గారు, ప్రిన్సిపల్ సంధ్యారాణి గారు, డిఎంహెచ్ఓ జగదీశ్వర గారు, మై పార్టీ కొలీగ్స్ పరశురామ్ రాజు, వెంగబామ్మ శ్రీనివాస్ గారు, డాక్టర్ రవికిషోర్ గారు, ఇతర పెద్దలకి, ముఖ్యంగా ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి, నర్సింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఇవాళ ఉదయాన్నే ఇక్కడికి విచ్చేసిన విశాఖపట్నం పట్టణ ప్రముఖులకి, సమాజ హితం కోరుకున్న అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. మిత్రులారా, ఎందుకు ఈ కార్యక్రమం ఇవాళ మనం నిర్వహిస్తున్నాం, ఎందుకు డాక్టర్ మురళీకృష్ణ గారు 15 సంవత్సరాలుగా ప్రతి సంవత్సరం వాకథాన్ పేరుతో క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది. ఇవాళ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఒకప్పుడు పెద్ద మహమ్మారిగా ఉండేవి. ఇవాళ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఆర్ పోజింగ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ టు ద హ్యూమన్ కైండ్. క్యాన్సర్ ప్రధానంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంభవిస్తున్న మరణాల్లో దాదాపు 18% మరణాలు కేవలం క్యాన్సర్ కారణంగా సంభవిస్తున్నాయి. మన జనాభా కారణం కావచ్చు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం క్యాన్సర్ కారణంగా మరణిస్తున్న వారి సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటున్న దేశాల్లో 3వ స్థానంలో ఉన్నాం. నేను చెప్పినట్టుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 18% మంది క్యాన్సర్ కారణంగా మరణిస్తుంటే మన దేశంలో కూడా 9.93 అంటే 10% మంది దాదాపు. ఇంతటి తీవ్రత ఉన్న క్యాన్సర్ మీద కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఇవాళ నివారణ చర్యలు అవగాహన కలిగించి మొదటిగా అనేక కార్యక్రమాల దాకా గతంలో చూసాం. మనం పింక్ సఖీ అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. ఇవాళ గౌతమి సినిమా యాక్ట్రెస్ మీకు తెలుసు, షీ ఈజ్ క్యాన్సర్ సర్వైవర్. ఆమెను అంబాసిడర్గా పెట్టి ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. నేను మీ అందరికీ నేను గర్వంగా చెప్పగలదలుచుకున్నది ఏంటంటే, నేను ఈ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా నన్ను నియమించిన తర్వాత నేను మొట్టమొదటిగా సంతకం చేసిన ఫైల్ ఏంటయ్యా అంటే ఫ్రీ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మీద మొట్టమొదటిగా నేను సంతకం చేయడం జరిగింది. ఎందుకు ఫ్రీ స్క్రీనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది? ముందు నివారణ అవగాహన కల్పించాలి, నివారణ చర్యలు జరిపించాలా, అర్లీ డిటెక్షన్ చేయాలా, లేదంటే ఏదైనా స్టేజ్లో ఐడెంటిఫై చేస్తే వాళ్ళకి సరైన చికిత్స అందించి తద్వారా ప్రాణాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకని ఓరల్ క్యాన్సర్కి, సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ఉచితంగా ఇవాళ ఫ్రీ స్క్రీనింగ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుపుతున్నాం. నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ 3.0లో క్వాలిటీ ప్రతి సంవత్సరం మరణిస్తున్నారు. అంతటి తీవ్రత ఇవాళ క్యాన్సర్ కారణంగా. క్యాన్సర్ని గుర్తించకపోతే సరైన సమయంలో మరణం సంభవించవచ్చు, ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా చితికిపోవచ్చు,
ఆ కుటుంబంలో ఉంటున్న పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా ఛిద్రం కావచ్చు. ఇటువంటి ప్రమాదం ఉన్న నేపథ్యంలో క్యాన్సర్ పట్ల అవగాహన కలిగించచ్చు. ఇప్పుడే డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు 40% ఆఫ్ ది క్యాన్సర్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్. సో ఆ ప్రివెంటబుల్ క్యాన్సర్స్ ఏమున్నాయో వాటిని గుర్తించడం, ఆ దిశగా నివారణ చర్యలు చేపట్టడం, లేదా అర్లీ డిటెక్షన్ చేసిన తర్వాత వాటి సరైన చికిత్స అందించి ఆ ప్రాణాన్ని కాపాడుకునే ప్రయత్నం కూడా మనం చేయాల్సి ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ ICMR రిపోర్ట్ ప్రకారం మన దేశంలో 15,60,000 క్యాన్సర్ కేసులు కొత్తగా వస్తే దాంట్లో 8,70,000 మంది మరణించారంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఒకే సంవత్సరంలో 8,70,000 మంది వివిధ క్యాన్సర్ కారణంగా మరణించారంటే ఎంతటి తీవ్రత ఉందనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి. మన రాష్ట్రంలో కూడా సగటున ప్రతి సంవత్సరం 70,000 కొత్త క్యాన్సర్ వస్తుంటే దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 60% ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ సకమింగ్ టు ద క్యాన్సర్. 60% మంది దాకా క్యాన్సర్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ 4.0లో మళ్ళీ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పటిదాకా టార్గెటెడ్ పాపులేషన్ ఆఫ్ 4.10 4,10,00,000 జనాభాకి క్యాన్సర్ పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటే ఉచిత క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు ఇవాళ 1,40,00,000 మందికి ఆల్రెడీ చేశాం. దాంట్లో 18 సంవత్సరాలు నిండిన మగ ఆడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఓరల్ క్యాన్సర్కి పరీక్షలు నిర్వహించడం, 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి అమ్మాయికి కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉచితంగా పరీక్షలు నిర్వహించడం, ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్షలు నిర్వహించే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా 30 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి మహిళకు కూడా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కూడా పరీక్షలు నిర్వహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. చాలా మంది అయితే ఈ సోషల్ స్టిగ్మా కారణంగా కానీ, లేదా మాకేమవుతుందిలే అనే ధీమా కారణంగా కానీ, లేదా క్యాన్సర్ ఉందంటే ఏమన్నా అయిపోతామనే భయం కారణంగా కానీ ఈ పరీక్షలు నిర్వహించడానికి రావడం లేదు. నేను ప్రధానంగా ఈ మాధ్యమంగా అందరినీ, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉంటున్న అందరినీ కోరుతున్నది ఏంటంటే ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఉచిత స్క్రీనింగ్ పరీక్షల్లో పరీక్ష చేయించుకోండి. మీ ఇంటి దగ్గరికి వస్తున్న వాటిని పరీక్ష చేయించుకోండి. మీరు నివారణ చర్య కైని తీసుకోకపోతే, పాన్ పరాగులు తినకపోతే ఓరల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం లేదు. అదేవిధంగా కొద్దిగా హైజీనిక్ పాటిస్తే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు. కాబట్టి ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేయాలా. అయితే మన సమాజంలో ఉంటున్న సోషల్ స్టిగ్మా కారణంగా ఈ విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్, ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ ఏవైతే 10,000 ఉన్నాయో వాటన్నిటి కూడా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం. అక్కడికి వెళ్ళి పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడానికి ప్యాక్టేరియస్ టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది. వెళ్ళడానికి మహిళలు చాలా మంది సంకోచిస్తున్నారు. ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా వెళ్ళాలా. అమ్మ రేపు ఏదైనా జరిగిన తర్వాత క్యాన్సర్ వచ్చి 3rd స్టేజ్లోనో 4th స్టేజ్లో డిటెక్ట్ అవుతే తర్వాత ప్రాణాలు కాపాడడం కష్టమవుతుంది. మీ బిడ్డకు తల్లి ఉండకపోవచ్చు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టాలి. నేను భయపెట్టే ప్రయత్నం చేయట్లా, అవగాహన కలిగించే ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తున్నాను. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క తల్లి ఈ విషయం మీద ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలా. దీనికోసం మేము ప్రభుత్వం ఏర్పాటైందంటే మొట్టమొదటిసారిగా 18,000 మంది హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. ఆశా వర్కర్లకి, ANMలకి, కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్లకి, మెడికల్ ఆఫీసర్లకి 18,000 మంది ట్రైనింగ్ ఇచ్చి హోమీ బాబా క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. 525 స్పెషలిస్టులని, అదేవిధంగా 155 సూపర్ స్పెషలిస్టులను కూడా ఐడెంటిఫై కారణంగా మరణిస్తున్నారు. దాంట్లో 200 మంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కారణంగా మరణిస్తున్నారు. అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. లైఫ్ స్టైల్స్ కానీ, ఈటింగ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కారణంగా కానీ, లేకపోతే పెస్టిసైడ్స్ కారణంగా కానీ, లేక ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ కానీ, లేదా పొల్యూషన్ కారణంగా కానీ అనేక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ ఏ కారణం ఏదైనా క్యాన్సర్ బారిన మనం పడకుండా అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. మన కుటుంబ సభ్యులను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే దీని తీవ్రతను గుర్తించి కేవలం క్యాన్సర్ చేసి వదిలేట్లా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ మీద కూడా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. ఎప్పుడో 2017లో శాంక్షన్ అయిన స్టేట్ క్యాన్సర్ సెంటర్ పూర్తి చేయకపోతే మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 1 సంవత్సరంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది 120 కోట్లతో స్టేట్ క్యాన్సర్ సెంటర్ని మనం కర్నూలులో స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కడపలో కూడా కాంప్రహెన్సివ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ని స్టార్ట్ చేశాం. ఇటీవలే విశాఖపట్నంలో కూడా రేడియేషన్ ఆంకాలజీ యూనిట్ కూడా స్టార్ట్ చేశాం. గుంటూరులో పెట్ స్కానర్ని పెట్టి L1 క్యాన్సర్ సెంటర్లో కూడా గుంటూరు GGH కూడా ఇవాళ తీర్చిదిద్దాం. ఇప్పుడే చెప్తున్నారు ప్రిన్సిపాల్ గారు, సూపరింటెండెంట్ గారు చెప్తున్నారు. మాకు కూడా మా దగ్గర మీరు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలా. ఇఫ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు బిల్డ్ ఏ హెల్దీ స్టేట్ then it has to be, the health has to be taken care of first, because there is an integral and direct relationship between the health of any individual or economic development of any individual, family, state, for that matter, or the nation. There is an integral relationship, but then the society has to be healthy. We should keep this society healthier. అందుకని మనం అందరం కూడా చాలా మంది ఇక్కడ డాక్టర్లు కూడా ఉన్నారు, డాక్టర్లు, నర్సింగ్ స్టాఫ్. అమ్మ గుడ్ మార్నింగ్ వైజాగ్, గుడ్ మార్నింగ్ వైజాగ్. రావట్లా బీచ్ చేస్తున్నారు.
ముప్పై కలిసారు కదా వాళ్ళు అంటున్నారు, వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది. బాయ్స్ మీరంతా స్కేటింగ్ చేస్తున్న బ్యాచ్ కలవాలి. గుడ్ మార్నింగ్ వైజాగ్, గుడ్ మార్నింగ్ వైజాగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. షీ వాజ్ ఆల్సో లైక్ మదర్ టు మీ. అందుకని నేను ఫస్ట్ ఫైల్ సంతకం క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మీద పెట్టడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ఒక తల్లిని ఒక అక్కని కోల్పోయిన వాడికి ఆ బాధ ఏందో తెలుస్తుంది కాబట్టి అటువంటి బాధ ఇంకొకరికి ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో చేశాం. అయితే ఇవాళ నేను ఇంకో విషయం కూడా షేర్ చేయాల్సి ఉంది. ఇప్పుడే మా ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్తున్నారు హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ మీద దృష్టి పెట్టాలా సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కానీ. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆల్రెడీ డాక్టర్ గారు కొన్ని ఎన్జిఓస్ ముందుకు వచ్చాయి. గతంలో కూడా 3 నెలల క్రితం మేము ఒక 1000 మందికి 9 to 14 ఏజ్ గ్రూప్లో ఉంటున్న పిల్లలకి ఫ్రీగా హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. చాలా ఎన్జిఓస్ ముందుకు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ 9 నుంచి 10 సంవత్సరాల లోపు ఉంటున్న పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా భవిష్యత్తులో వారి క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా కాపాడడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా గైడ్లైన్స్ ఇచ్చింది. ఇప్పటికే మాకు దాదాపు 2 లక్షల డోసుల వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. బహుశా ఇవాళ బడ్జెట్లో కూడా దాని గురించి ప్రస్తావన ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ 9 నుంచి 14-15 సంవత్సరాల లోపల వాళ్ళకి హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో ఆమె తల్లిగా తయారవుతుంది. ఏ తల్లి కూడా క్యాన్సర్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోకుండా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నాయి. కానీ అదే సందర్భంలో సివిల్ సొసైటీ కానీ ఎన్జిఓస్ కానీ మన అందరి సమాజం పట్ల మరి సమాజ హితం పట్ల బాధ్యత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో ముందుకు రావాలి. ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అసిస్టెన్స్ ఇవ్వమని చెప్పట్ల, అవగాహన కల్పించడానికి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి మనకి తెలిసిన వాళ్ళకి క్యాన్సర్ కారణంగా ప్రాణాలు పోకుండా నివారణ చర్యలు అర్లీ డిటెక్షన్ గురించి తెలియజెప్పాల్సి. ఎందుకంటే చాలా మంది చదువుకున్న వాళ్ళు అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి మీ అందరికీ మాధ్యమంగా తెలియజేస్తూ మధ్యలో మళ్ళీ మైక్ తీసుకుని లాగి మాట్లాడినందుకు మన్నించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు. క్యాన్సర్ అంటే నూనె ఎల్లమంటారా, ఆగరా పాతరా, నువ్వు వెళ్ళి గోతిలో పడద్దురా రే వద్దురా సోదరా. క్యాన్సర్ అంటే నూనె ఎల్లమంటారా, ఆగరా బాధరా, నువ్వు వెళ్ళి గోతిలో పడద్దురా. చెడిపోవద్దు ఓ మనిషి, పడిపోవద్దు మందు తాగి, మందు వద్దు మంచి కోరి, సిగరెట్టే ప్రాణహాని, జంక్ ఫుడ్సే విష్రా, జన్మంతా విడుదల లేదురా, నీ కంపే ముంచేస్తుందిరా, ఆపుకోలేని తొందర. నో స్మోకింగ్ హే, బీ హ్యాపీ హే, నో డ్రింకింగ్ హే, బీ హ్యాపీ హ్యాపీ హ్యాపీ, నో స్మోకింగ్ హే, బీ హ్యాపీ హే, no drinking hey, be happy happy happy. వద్దురా సోదరా, క్యాన్సర్ అంటే నూరే ఎల్లమంటారా, ఆగరా వెళ్ళి గోతిలో పడదురా. శివాని నా క్లోజ్ గ్రీకు వీరుడు, మందు లేని ముందువాడు బుద్ధిమంతుడు. అంతా జరిగి జస్ట్ కొన్ని మంత్స్ కాలేదు, ఎంత మారిపోయాడు గుర్తుపట్టలేనంత పక్క చిక్కిపోయి, ఫేస్ పాలిపోయి, పొట్ట పెరిగిపోయి, లివర్ క్యాన్సర్ వచ్చి ఈ అనారోగ్య పరిస్థితి దేనికంటే నేను మందు దాసు అవ్వడం వల్ల అంటూ కుక్క పెట్టి ఏడ్చాడు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు, బిల్లు చూసి పడ్డాడు, బుద్ధి వచ్చి చెప్పాడు పొద్దున్నే లేవాలి, వాకింగ్ చేయాలి, మరి ఏ పూటగా పూటే మంచి ఆహారం తినాలి. ఏదైనా డాక్టర్ని అడగరా, గూగుల్ తల్లే వద్దురా, నీ భయాన్ని పక్కన పెట్టరా, డాక్టర్ ఉన్నది మీ కొరకురా. గో స్క్రీనింగ్ హే, బీ హ్యాపీ హే, బీ హెల్దీ హే, బీ హ్యాపీ హ్యాపీ హ్యాపీ. గో స్క్రీనింగ్ హే, బీ హ్యాపీ హే,
తంబాకు, వైని, కొట్టాలు వంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి మత్తు పదార్థాలు, కొత్త బీడీ, సిగరెట్ లాంటి మత్తు పదార్థాలు ఎవరు వాడకుండా ఉండాలి. అలాగే మైక్రో ప్లాస్టిక్ కూడా వాడకుండా Second prize, guys. అయిపోయింది.